जय श्री हरिवंश समस्त अभयपाद पद्म मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज आम गोटे विषय आलोचना करवा निंदा अमृत प्रशंसा पीयूष जी कि मुझे लिखी बहुत सुंदर विषय। चलतु से विषय पर आलोचना करवा कौन ना आरे अधम मनुष्य आरे अधम मनुष्य प्रशंसा को केबे न कर ग्रास ही मारे मनुष्य प्रशंसा को केबे न कर ग्रास रे आरे मनुष्य निंदाटी अटई अमृत सदृश निंदाटी अटई निश्चय अमृत सदृश प्रशंसाटी निश्चय हबरे पीयूष आरे अधम मनुष्य प्रशंसा को केबे तू न कर ग्रास रे आरे मनुष्य। आज्ञा आम सर्वप्रथमे गोटे जो गोटे शब्दर बुझिया कथा कौन कहला ना आरे अधम मनुष्य प्रशंसा को केबे तू न कर ग्रास ना आरे मनुष्य प्रशंसा को केबे तू भल बोली भावे ना कहीं ना आगे आम समस्ते जानिछे जदि कौनसी गोटे पिला भल काम टिके करदेला ताकू लोक गाँ गंडा साई रे समाज रे आमर जे कौनसी स्थान रे मध्य ताकू भल कहिबे। तेणुक से पिलार टिके इच्छा शक्ति बढ़ियो। कौन इच्छा शक्ति बढ़ियो अहंकार टाका बढ़ियो गर्व टाका बढ़ियो। मुझे इनी कला करू मुझे यहीपरि कर्म कला करू मत समस्ते भल कहले मुझे समस्त आगे सी कह मुझे कली रे मत ये भल कहली मुझे सेमती कली रे मत से भल कहली बोलिक सी कह सेटा आज्ञा हूँ प्रशंसार विष सेटा आज्ञा केवल आउ कौटा नहीं सेटा ही हूँ प्रशंसार विष। तापर पदरे कौन कहला निंदाटी अटई अमृत सदृश प्रशंसाटी निश्चय हो पीयूष हेले निंदाटा अमृत भलिया निंदाटा जी सहाय कला सी बहुत आगे थाए निंदा कष्ट दुख एड़ा सब जी सहाय करूए सी देख तुम देख केड़े केड़े कवि मैंने केड़े केड़े ज्ञानी गुणी जन मैंने केड़े केड़े बाबा साधु सन्त मैंने से साधु सन्त केमती केते कष्ट भोग करते ना ना केमती होता से भाया निंदाटा आम अमृत। ये जो द्वितीय पदरे मु लिखी यहीटा ही अमृत निंदार अर्थ। तापर पद कौन कहला ना प्रशंसाटी जेबे देहे नेब स्थान तेनी निश्चय देहर होइब पतन आरे अधम मनुष्य प्रशंसा को केबे तू न कर ग्रास प्रशंसाटी जेबे देहे नेब स्थान निश्चय देहर होइब। आपण ठीक ठीक भाव बुझिपारुथिबे जे प्रशंसाटा कौ भलिया दुष्कर्म प्रशंसाटा आम देह पे केते हानिकारक आज्ञा प्रशंसाटा जिते शुणा सेते गर्व अहंकार मिछ माया क्रोध एरा सब आम देहरे जागृत ये गुड़ा को जागृत करिया किछि आवश्यक नहीं जिते जागृत करिया आमर देह निश्चय पतन है दुख कष्ट एरा सब पाइबा निश्चय देहर पतन हम सत कथा एका पतन हो जिबा। तापर पद कौन कहला आसंतु जानिबा एणु करी मानव हे बेणु सावधान प्रशंसा पीयूष तू न कर ग्रास प्रशंसा पीयूष तू न कर ग्रास आरे अधम मनुष्य निंदाटी अटई अमृत सदृश निंदाटी अटई अमृत सदृश प्रशंसाटी निश्चय होइब पीयूष आरे अधम मनुष्य। यार अर्थ कौन ना एणु करी मानव एबेठारु होई सावधान हो जेतिकी निंदा शुणिथिलु जेते प्रशंसा पाइथिलु से प्रशंसा को ग्रहण करना जी निंदा शुणु से निंदा तो भल था कि निंदाटा को आम जापारे ना बुझीपारे ना निंदाटा ही आम भल
ଏଣୁ ରେ ମାନବ ପ୍ରଶଂସା ପିୟୁଷକୁ ତୁ ଆଉ ଗ୍ରାସ କରେନା, ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇ। ଆର ପଦରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେବେ ତୁ ନିନ୍ଦା ଅମୃତ କରିବୁ ଆହାର, ପଞ୍ଚମନ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ହୋଇବେ ବାହାର। ପଞ୍ଚମନ ଯେବେ ହୋଇ ଯିବେରେ ଜାଗ୍ରତ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁ କହିବୁ ରେ ମୁଁ ଜିଣିବି ଜଗତ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେବେ ନିନ୍ଦା ଅମୃତଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆହାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚମନ ଅଛି ଆମର। ସେ ପଞ୍ଚମନ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ଭଲ କାମ କଲେ, ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲେ ଆମେ ସେଇଠି ଖରାପ ଶୁଣିବା ବେଲେ କ'ଣ ମନରେ ଭାବନାଟା ଖରାପ ନାହିଁ କିଛି। ଧର ଏଇ କାମଟା କଲେ ସେ କହିଦେଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇନି, ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ ଏମିତି କଲେ ଯେ ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ଭଲ ହେବ କାଳେ, ମନରେ ଏଇ ଆଶା ଆସିବ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟାକ ଅମୃତ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, ଏଇ ପଞ୍ଚମନ ହିଁ ବାହାର ହେବ। ତାର ପଦ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହିଲା ପଞ୍ଚମନ ଯେବେ ହୋଇବେ ଜାଗ୍ରତ, ପଞ୍ଚମନ ଯେବେ ହୋଇବେ ଜାଗ୍ରତ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁ କହିବି ଜିଣିବି ଜଗତ। ଆରେ ଅଧମ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଅଟଇ ପିୟୁଷ ସଦୃଶ, ପ୍ରଶଂସାଟି ଅଟଇ ପିୟୁଷ ସଦୃଶ, ନିନ୍ଦାଟି ଅଟଇ ଅମୃତ ଗଲା। ଆରେ ଅଧମ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା ପଞ୍ଚମନ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ଏବେ ଡରିବା ପିଲା ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁ ସେଇଆ ହେବ, ମୁଁ ପାତାଳ ମାନେ ପାତାଳକୁ ହେଲେ ଜିତିଯିବି ବୋଲି ନିଜେ କହିବୁ। ଏଇ ପଦରେ କହିଲା। ସପ୍ତମ ପଦରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବଳିଆର ମଧ୍ୟେ ବୋଲାଇବୁ ବାଳି, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଝିଣିବୁ ପାତାଳି। ବଳିଆର ମଧ୍ୟେ ବୋଲାଇବୁ ବାଳି, ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଝିଣିବୁ ପାତାଳି। କ'ଣ କହିଲା ନା ବଳିଆର ମଧ୍ୟେ ବାଳି ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବଳିଆର ହବୁ ତୁ। ଯେତେ ରାଗ ହେବ ସେତେ ବଳ ହେବ ନା, ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଚିହ୍ନିଆ ସେତେ ବଳ ହେଉଛି। ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଝିଣିବୁ ପାତାଳି, ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଏଇଟା କଲି ଆଜି ହେଲାନି, ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲି ଏଇଟା କଲି ଆଜି ହେଲାନି, ଆଗକୁ ସେଇଟା କରି, ଏଇଭଳିଆ କରି, ସେଇଭଳିଆ କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୋର ପ୍ରକାଶିତ ପାଇବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଭାଇ ମଧ୍ୟେ ହୋଇବୁ ତୁ ରେ ଭରତ, ଭାଇ ମଧ୍ୟେ ହୋଇବୁ ତୁ ଯେ ଭରତ, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବୁ ରଘୁନାଥ। ନା ଭାଇ ମଧ୍ୟେ ଭରତ ପରିକା ଭାଇଟେ ହେବୁ, ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ମାନିବୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବୁ, ସବୁଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବୁ ରଘୁନାଥ, ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଘୁନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ପୁଅଟିଏ ହେବ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ 14 ବର୍ଷ କାଳ, ଜଣେ ଦେବତା ହେଇକି ପୁଣି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜତ୍ୱ କରିନଥିଲେ, ପୁଣି ଆସିକିରି ରାଜାଭିଷେକ କଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବନେ ପୋଷିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ପରି ପୁଅଟେ ହେବ। ଆର ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ସଖା ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବୁ ଅର୍ଜୁନ, ଦାନୀ ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବୁ ରେ ତୁ କର୍ଣ୍ଣ। ସଖା ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବୁ ଅର୍ଜୁନ, ଦାନୀ ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବୁ ରେ ତୁ କର୍ଣ୍ଣ। ନା ସଖା ମଧ୍ୟେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବୁ ଅର୍ଜୁନ, ସଖା ମାନେ ସାଙ୍ଗ, ସହଦର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିଆ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ବନ୍ଧୁଟିଏ ହେବ। ଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ସଂସାରରେ ଦାନୀ କିଏ ନଥିଲା କି ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ କର୍ଣ୍ଣଠୁ ବି ବଳିଯିବୁ ଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦାନୀ ହେବୁ ତୁ। ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲା ମୋର ସେ ଶେଷ ପଦ କହନ୍ତି ବାରି ରଜର ଭଣଜା, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଦେଖ ଧନଞ୍ଜୟ ରଜା। କହନ୍ତି ବାରି ରଜର ଭଣଜା, ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ କହିଲା କବିତା ନା ବାରି ରଜର ଭଣଜା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରି ରଜର ଭଣଜା, ବାରି ବୋଲନ୍ତି ଜଳ, ଜଳରୁ ଜାତ, ରଜ ମାନେ ଜଳରୁ ଜାତ, ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ରାଧା, ରାଧାଙ୍କର ଭଣଜା କିଏ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଧନଞ୍ଜୟ ରାଜା, ଅର୍ଥାତ ଧନୁର୍ଜୟ
ବିବଛି ବୀରବର କିଏ କି ଯେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ମୋର କବିତା ଶେଷ ପଦରେ କହିଲା। সোনু নায়ক করই কলম দোষ থিলে ক্ষমা দেব হে জন সোনু নায়ক করই কলম। জয় শ্রী রাধা বল্লভ শ্রী হরিবংশ কি জয়।